Selam aleyküm dostlar. Merhaba hürmetli teleseyircilerimiz. Usta aşçımız ile olğanınız için teşekkürler bildiremiz. Biz ise başlayaq ve bugünkü aşımız böyle olacak. İşte dostlar, reseptimiz sizin de tanış oldunuz. Biz ise aşını pişirmeye başlayaq. Giray, bunun için bizge ne gerek olacak? Сегодня мы будем готовить салат из баклажанов на зиму. Endi birinciden neni yapmağa gerek? Для этого нам понадобятся вот эти все ингредиенты. И мы начнем с того, что нам надо порезать баклажаны. İşte aziz seyircilerimiz, bugünkü programımızın devamında siz birçok meraklı malumatlarını bilirsiniz. Bundan da gayrı aziz seyircilerimiz, Girayımız için biz büyük sürprizini hazırlayacağız ve onun böyle hazırlık esnasını biraz kıyınlaştıracağız. Sizin hazırlık, sizin aşhanelerinizde men gibi insan yok. Her şey güzel olacak. Siz yengil bizim artımızdan bunu tekrarlap her şeyini güzel pişirirsiniz. Umut edeyim ki ve bizimle beraber endi pişirmeye başlanız. Bakınız böyle biz güzel şekilde böyle şekilde biz bizim patlıcanlarımızı kesemiz. Biz başka doğrulamayacağız. Böyle olacak. Да, вот так вот. Böyle olacak ve sizler için bugün birçok sırlar açılacak. Biz ile olunuz ve bizim artımızdan tekrarlanız dostlar. İşte mor patlıcan, meraklı bir aslında sebze, meraklı bir yemek. Ne için deseniz? Çünkü onun terkibinde vitaminler sayısı çok olmasa bile o gayet faydalı. Ne için sorarsanız? Çünkü onun terkibine vitamin B, B1, B2, B5 ve PP vitamini kirmekte. Bunlar hepsi birlikte bizim uzviyetimizge gayet faydalı getirirler. Nasıl derecede sorarsanız, misal için siz tütün çekseniz ve tütün çekmeye bırakmağa isteseniz, misal için endi sağlam hayatını alıp barmağa isteseniz, evvela sizin dostunuz kim olacak? Elbette ki mor patlıcan olacak. Çünkü PP vitaminin terkibine girmekte ve bu vitamin sizin nikotinovая зависимость degen şeyge pek yaxşı yardım edecek. Çünkü sigaretini çekmeye bıraksanız nikotinovая зависимость degen şey olacak. Böyle güzel aştan aşılgan, böyle güzel mor patlıcandan aşılgan aş bu зависимостinizni yok eder. İşte biz mor patlıcan hakkında tarif ederek da birçok faydalı onun hususiyetleri hakkında sizge tarif etmeye istedik ki. Misal için sizin aklınız, yani zihniniz, yani память, если вы страдаете плохой памятью, употребляйте блюда, в состав которых входит баклажан, потому что так как большое количество питательных элементов в нем помогает улучшить память. Помимо этого, баклажан очень хорошо укрепляет кости и благоприятно влияет на организм, когда человек хочет похудеть. Потому что в 100 граммах баклажана всего лишь 28 килокалорий. Bundan da gayrı dostlar, meraklısı şu ki baklajandan birçok milli aşlarımızla da yapmağa mümkün ve tecrübeli ustalar bizge da teklif ederler. Ama ben bu sırrını sizge açmayacağım çünkü bizim tecrübeli usta aşçımız bu sırrını bizge açacak. Umut edeyim, yok eminim, bileyim. İşte dostlar, biz devam edelim ve aman biz endi mor patlıcanı kesmeye bitirdik. Doğru mu? Ne için sen tamam böyle şekilde onu kesesin Giray?
Так нужно для того, чтобы удобно было из них выжимать сок. И на закатку они так лучше идут. Ну, режем, в принципе, как и на обычный салат. Это блюдо можно только закатывать, либо употреблять как простую закуску, его тоже можно. Можно как простую закуску употреблять. Но закатывать на зиму, мне кажется, будет намного лучше. Тем более баклажаны зимой нету. И на зиму вот так сделать салат, он очень вкусный получается. Слушай, Аделя, я знаю, что заметил. Ты у меня сегодня ни нож не отобрала, ни перчатки надела, ни руку мою не убрала. Что-то здесь не то. Мне уже аж страшно становится. Страшнее всего ожидание, Герай, поэтому я уже кое-что придумала, но об этом пока ты не узнаешь. Ты узнаешь об этом в самый, так скажем, не скажем, когда ты об этом узнаешь, потому что будешь к этому готовиться. Да. Мы уже почти закончили, да? Да, мы уже почти закончили. Ну ты уже почти закончил. Я, да. Вот. Герай, мы замечаем, что баклажан темнеет. Он должен так делать? В принципе, он окисляется на воздухе сейчас. А он не портится от этого? Нет, он не портится. А при закатке, при готовке он не меняет свою структуру, свой цвет из-за окисления? Нет, никак не меняет. Такой же будет. Так. Итак, баклажан у нас уже готовы, да? Да, сейчас надо сюда засыпать соль. Ого! Да. Должна выйти вся горечь. Это специфический лайфхак. Да. Итак, мы добавили соль. Да, и сейчас мы добавим воду. А зачем она нужна? Ну, чтобы соль равномерно распределилась и вышло еще больше лишней влаги из баклажанов. И их нам нужно вот так вот помять. Ты зачем? Для того, чтобы сейчас горечь из них ушла. Здесь горечь совсем не зачем. Кстати, нам не обязательно использовать то же количество ингредиентов, что стоит у нас на столе. Можете взять больше намного, можете взять меньше намного. Ничего страшного от этого не будет. Это все зависит от того, какая сколько вы пропорция хотите должна делать быть? десертов. Вот, в принципе, у меня было 4 баклажана, 2 перца и 3 лука. Но здесь сами варьируйте, что вы любите больше. Может, кто-то перца больше любит, может, кто-то баклажан больше любит. Но лука сюда надо побольше, конечно же. Перец острый не обязательно добавлять. Это я уже по своему вкусу добавляю. И вот так мнем. Он уже начинает выделять лишнюю влагу. И пока мы его оставим на задний стол, мы еще потом хорошенечко помнем. Все, İşte dostlar, sizlerge yine de hatırlamağa istedim ki mort patlıcan, endi aytkaным gibi dietada oturgan insanlar için gayet faydalı, çünkü onun terkibinde belki de bir kere hatırlar 100 gram mort patlıcanda tek 28 kilokaloriya var, ama mort patlıcan onun terkibine böyle gubka gibi ve o çok güzel şekilde pektes ve çok suvunu ve bir yağlarını özünde celbedi. Şunun için bundan evvel pişirilgen mor patlıcanı pişirgenden evvel siz onu kendi suvda, yani жылы suvda tutmağa gereksiniz. Çünkü жылы suvda tutsanız, onu kavursanız misal için, o pek de çok onun terkibini pek de çok yağını kaplap almayacak. Şunun için buna göz kulak olunuz. Bundan da gayrı en böyle faydalı şekilde mor patlıcanı nasıl aşamağa mümkün acaba sorarsanız, onu fırında ya da запеченный вариант, ya da misal için paravarka, multivarka, mantı kazanda ben bilmem nasıl bir şekilde isteseniz onu dımda tutmağa gerek, yani варить и парить его gerek.
тушить керек. Шунун үчүн достар, біз бу чештерінің бүгін біріні yapacağımız, yani onu biraz мы будем немножечко тушить, правильно? Нет, жарить. Именно жарить, да? Да. Biz onu bugün kavuracağız ama onun faydalığı bundan yok olmaz. Ne için deseniz? Çünkü biz şimdi onu suda tutamız. Demek son o yağını çok haplap almayacak o zaman terkibine. Biz ise nefbeteki bizim ingredientimizge geçeceğimiz ve bu ne olacak? Так, дальше мы нарежем перец. Мы берем вот такой красный, потому что он слаще, будет ярче вкус, будет красивее смотреться в салате. Давай я порежу. Хорошо. То есть мы очищаем его, да? Он будет там не полностью. Вот так. То есть мы так пальцем надавили. Ну, в принципе, как обычно, да? Да. Так, давай я его порежу. Хорошо. Но как резать? Объясни мне. Резать смотри. Сейчас режем. Вот так. И режем соломкой. Я поняла. Такой вот так. небольшой. Ну и не слишком тонко, не слишком толсто. Кстати, я знаю очень интересный факт о болгарском перце. Болгарский перец защищает организм от простудных заболеваний и повышает иммунитет. Помимо того, следователи Сержилера Москвы дает магайстередыхки болгарский биберны, Болгария биберны ашаган заман, bunu çok sevgen insanlar rak деген яма хасталанмайжақлар иншалла. Не үшін десеңіз, çünkü onun теркибіне кірген файдалы хусусиетлер bizim узвиетімізде olған рак клеткаларыны yok етеді. Да, под уголочком. Под уголочком, да? Да. Это обязательно. Так будет вкусно. То есть даже зависит от того блюда, как вы его нарежете. Здесь даже не стоит любовь важна, сколько вы нарезка. Но хотя любовь тоже очень важна. Кстати, болгарский перец очень полезен для пищеварения. Он повышает аппетит. И также полезен для зрения. То есть вы можете сделать из него какой-нибудь смузи для зрения. Достаточно взять сельдерей, болгарский перец и морковь. Это все сбить в блендере. Добавить немножко воды. Будет очень вкусно, очень смузи. Даже сок. Даже можно воду действительно не добавлять. Щепотка соли достаточно для усиления вкуса. Aslında Giray, как бы узнав полезные свойства баклажана и перца, хочу отметить тот факт, что мы можем этот салат называть умным салатом. Да. Почему? Потому что и перец, и баклажан обладают рядом полезных свойств, которые помогают улучшить нам память, дорогие телезрители. Şunun için bu salatını yapınız, urmetli ev bekelerimiz ve balalarınızla beriniz. Çünkü biz bilemiz ki şimdi kuz ve bu mevsimde balalar, yani bazı bir insanlar onlar depressiyaga uğraylar. Depressiyaga uğragan vaxtında bizim akılımız pek de yaxşı çalışmay. Ухудшается наша память, ухудшается наша сосредоточенность и появляется чувство депрессии. Накормив детей, либо близких таким салатом, вам не страшна осенняя хандра и депрессия, потому что это будет ярко, сочно, колоритно и самое интересное, очень-очень вкусно. Kesmege endimi bitirdim. Ne yapayım? Все, это мы сейчас переложим в чашку. Давай. Aslında ne dayet mahaysteridin ki bolgarski perec, yani bolgar biberini aşağan insanlar yürek hastalıklarga da uğramaylar. Ne için deseniz? Çünkü onun terkibine kirgen
Файдалы хусусиетлер предотвращают заболевания сердечно-сосудистой системы, укрепляют стенки наших сосудов и повышают и улучшают циркуляцию кровообращения. Помимо этого, не шекернен, яни сахарный диабет деген бір хасталық бар. Уннен хаста инсанлар олар да биберни ашаңыз, чүнки о сізлер үшін файдалы олacak ve bu хасталықны енмеге, яни қаныңызда олған шекеріні эксілтмеге ярдым ете. Ama білесіңіз ки, шынды біз енді соғаны кесеміз ve соғанын полукольцами. Соғанын теркібінде пек çok şeker var. Ama bu şeker tez böyle hapla. Hatta vinograt, yani yüzümden çok. Soğanda bu şekerinin terkibi başkaca ve o bizge keder etmiyor. Yani şeker diyabetinin hasta olgan insanlarga da keder etmiyor ve onların kanında şekerinin terkibini arttırmay. Соған шырасы насмұрқтан, яғни бұрны тұқылғындан бізге ярдым ете. Ве чеші түрлі вирусларны жоқ етмеге бізге ярдым ете. Бөле таби анестетик дегені кебі. Ве іште бөле термик обработкаларны кечсе бөле, о бұндан да жоқ güzel ола. Хара бибер, аджи бибер. Носим нас кисес. Так, эту часть мы не берем. Я не хочу. Перец у нас ядерный, как и лук. Я қалам. Мен кесейм? Да. Сен rahatlan. Bunu da ye böyle соломинка gibi. Кстати, ты знаешь, я наткнулся недавно на очень интересную статью. О чем? Про... Я дорезала. Про лук, картошку и яблоко. Если их есть закрытым носом, то у них будет абсолютно одинаковый вкус. У всех. Я сам был в абсолютном шоке. Пробовал уже? Еще нет. Пока что Попробуем. Попробуем. Как-нибудь обязательно. Да. Так, что все, делаем? мы можем приступать к обжарке. Все, я зажигаю. А, нет, еще не приступали. У нас же здесь баклажаны. Нам же их надо еще помять хорошенько. Видишь, они уже вот такие вот стали. Уставшие. Мы их еще помнем. Выжмем из них лишний сок. Вот здесь уже даже водичка темная стала, видишь? Да? И вода тоже окрасилась. Окислилась. Они у нас немножко даже на кьяртушу похожи, немножко. По цвету вот. То есть мы не должны его резать мелко, потому что при помощи вот такого вот валяли кетлерной жесте, оно вообще может немножечко размякнуть и вообще превратиться в кашу, да? Да. Мы его режем именно такими кусками. Не больше, не меньше. Вот. Самый стандартный размер. Можно вообще как-то блюдо тазиком взять. Оно очень вкусное. Я его уже катаю не первый год. То есть мы его катаем, лет 5-7 уже катаем точно. Так. Все, мы их уже помяли, они у нас вот такие стали. Обязательно их нужно так прямо ладошкой мять. Из них вышло все лишнее. И берем вот так руками и отжимаем лишнюю воду. Вот. Они у нас получаются такие вот. Ну, вот такие.
Так, вот у нас осталась такая темная вода. Вы не подумайте, баклажаны это я уже мыл их. Это вот они отдали свою горечь. Это мы убираем. Так, мы наливаем масло. Нужно много масла. И это нужно делать в казане. Обязательно в казане. То есть никакую сковородку мы не берем. Берем именно наши любимые проверенные казаны. Наливаем все масло. Это жирно не будет. Это будет вкусно. Так. Пусть у нас масло немного разогреется. Все, можем уже закидывать лук. В первую очередь у нас идет лук. Лук у нас должен стать таким мягким. И следующим мы обязательно соблюдаем последовательность, кидаем перец. На этом этапе мы уже можем поперчить. Перца не жалеем. И кидаем острый перец. И солим. Солим по вкусу. Так, добавляем баклажаны. И все хорошо опять перемешиваем. И уже мы можем добавить уксус, чтобы мы смогли закатать банки, и они у нас не полопались. И опять все хорошо перемешиваем. İşte sonki dahaları bizim aşhanemiz güzel koku ile doldu ve ben bilsem endi her şey hazır. Doğru mu? Да, уже все готово. Вот у нас получился такой красивый салат. И мы его уже можем презентовать. İşte tarelkamız endi masa üstünde. Aşımız da endi hazır, doğru mu? Hazır. Prezentatsiyaga geçmege mümkün men bilsem. Сейчас мы презентуем. Просто здесь достаточно выложить. Yok, vermem bunu. Sürpriz hakkında unutmadın mı? Нет, да, что мы будем сейчас делать? У нас все готово, задачу сложить уже Men нет. bu sefer boş oyun kelmedim ve bir güzel bir sürprizni getirdim. Ты, а у меня тоже дома есть банки. Сейчас сезон закатик. Evet, şimdi zakatkalar mevsimi ve bu prezentasyonu endi banka üstünde yapacağımız. Тарелка bizge endi gerekmey. На протяжении всего нашего процесса приготовления ты говорила о том, что это блюдо будет закатываться, закатка на зиму, что это очень вкусно. Но ты ни разу не пробовал закатывать. Нет. Сегодня будет твой дебют. Вау. Так, ну, Гузель. ну для начала нам надо стерилизовать банку. Да. Как мы это сделаем? Ну, у меня есть такой секрет. Просто положим микроволновку на минуту. Давай. Банку мы стерилизовали, крышку мы стерилизовали. Осталось только наполнить банку. Все-таки тарелка мне понадобится. Давай. Идем сюда. Открываем крышечку.
Так, да, все. Ну это не последний сюрприз на сегодня. Так я еще закатаю, да? Закатка с земляком. Знаком? Конечно. Отлично. Мы должны протереть банку. Лишнего жира. Горлышко тоже протерем. Все. У нас банка закаталась. Теперь переворачиваем ее сюда. Смотрим. Если ничего не выльется, то она у нас закатана правильно. Так. И следим. Ну, вроде как ничего не вылилось. Нет, ничего не вылилось. Банка у нас закатана правильно. Чё, Гузель, дебютом хайр Сам. Так, ну то, что у нас осталось, мы, конечно, продегустируем. Закатать это уже не получится. А нашу банку мы должны отправить на задний стол, укутать в полотенце. И пусть она остывает полностью. İşte dostlar, endi taqdim etilgan sebzelerning natijasida, sebzelerning ko'lam natijasida biz bildikki, 1,5 bankani yapmaga mumkin. Men bilsam siz bir mor patlıcanni qo'shsangiz ve dam bir biberni qo'shsangiz daha da çok olacak ve 2 bankaga yeter. İşte dostlar, biz endi memnuniyet sabırsızlıkla dadlanmağa isteyim. Çok güzel ve lezzetli. Şimdi ise dostlar, siz daima bizle pişiriniz, daima bizle olunuz ve böyle güzel zakatka, ben bilsem, kışın soğuk günlerinde ailenizle beraber bir masa üzerinde toplasanız, bir sofra üzerinde toplasanız ve böyle güzel bir bankani açıp, siz elbette ki güzel kuz hakkında ve usta aşçı programı hakkında düşüneceksiniz. Bizle daima olunuz, bizden ayrılmanız. Sağlık Михайловна. Görüşmek üzere.